네, 여러분 안녕하세요. 강남 파고다 토플 1타 토플팀의 리스닝 담당하고 있는 박세진 강사입니다. 자, 오늘은 이번 달 우리 시험을 대비해서 우리가 미리 듣고 가면 좋은 지문이 하나가 있어요. 그래서 그 지문을 같이 한번 들어보도록 할 겁니다. 자, 오늘의 주제 영역은 여러분도 지금 보고 계시듯이 바이올로지, 생물학 지문 되겠습니다. 생물학이라고 하는 지문은 리스닝에서 빼놓을 수가 없는 지문 중에 하나이죠. 그래서 오늘은 한 지문, 연관된 지문 풀어보고 갈 거예요. 자, 넘어가 볼까요? 자, 일단 바이올로지 지문에서 문제가 나오게 될 때 몇 가지 포인트가 있는데 그중에 오늘은 한 가지 포인트에 대해서 배우시게 될 겁니다. 자, 이 점을 꼭 기억하시고 시험을 준비하시면 좋을 것 같고요. 오늘 포인트는 뭐냐? 일단 species가 언급이 된 이후 characteristics가 나오게 된다는 겁니다. 그래서 이 species는 종을 뜻하죠. 그래서 종에 대한 언급이 먼저 나온 이후에 그래서 그 종에 대한 특징들을 열거하는 식으로 문제, 지문이 구조가 짜여져 있을 수가 있는데 그래서 그렇게 해서 이제껏 나왔던 역대 빈출 주제들이 뭐가 있었냐면 그죠? Sharks, octopus, bees, bats, pearl, 그리고 squirrels 아주 다양하게 이런 생물체들에 대해서 다루어지고 특징까지 설명이 나왔던 적이 있게 됩니다. 그래서 오늘 이 지문 우리가 들어보고 갈 거예요. 이 중에서도 오늘은 Sharks 지문 오늘 한번 들어보도록 할 겁니다. 그래서 지금 앞에 보시면 노트 테이킹이 나와 있어요. 그래서 이 노트 테이킹을 보시면서 여러분들은 뭐 반복 학습을 하셔도 좋을 것 같고요. 지금 이 지문을 제가 음원을 틀어드릴 건데 음원을 틀어드릴 때 여러분들은 노트 테이킹을 직접 한번 해보시기 바랍니다. 그래서 음원을 틀어드릴 거니까 여러분 노트 테이킹 한번 해보시고요. 이 노트 테이킹 나와 있는 건 복습용으로 사용하실 때 여러분 그때 다시 한번 참고를 해보시기 바랍니다. 자, 음원 틀겠습니다. 노트 테이킹 일단 시작을 해보도록 하죠. 렉처 바이올로지 지문 들어보도록 하겠습니다. Listen to part of a discussion in a biology class. Today, we're going to talk about sharks. First things first. Sharks are among the oldest living animals on the Earth and have been around for over 400 million years. They are truly remarkable creatures. The shark is a fish, of course cold-blooded, and breathes through gills. But it differs from other types of fish because its skeleton is composed of flexible cartilage rather than solid, inflexible bone. So sharks have unusual flexibility, a real asset in the waters where it makes its home. Actually, this is the reason why sharks were able to survive for such a long time. Now, let's discuss some of the things that are unique about sharks. First of all, sharks have reasonably good eyesight, and their eyes are well adapted to hunting for food in dim light. However, their sense of smell is much stronger, and the ability to detect smells takes up an astounding 30% of the shark's entire brain. With that said, what are we told not to do when we are in the water and there are sharks around? Not to bleed. Okay, true enough. We shouldn't bleed when we are in the water with sharks. What else shouldn't we do? I saw on TV that you should try not to move if you see a shark in the water. That's right. When you are in the water and there are sharks, you should try your best not to move. This is because sharks are equipped with a column of cells called the lateral line that enables them to perceive vibrations in the water. So they are very sensitive to movement. But their most unique and unusual sensory feature is the ability to sense the small electrical pulses generated by the nervous systems of other animals. So sharks are like the perfect hunters? I knew they were dangerous, but I didn't know they had so many adaptations to help them kill other animals and humans. Of course, sharks are infamous hunters. You've probably all seen the film Jaws, right? But actually, very few sharks are large enough to do any serious damage to large mammals. And most species eat only small fish and plankton. Although movies and books like to make them out to be dangerous predators and man-eaters, fewer than 10% of the 350 species identified by scientists are dangerous to humans. But I thought all sharks had teeth. So wouldn't even the little ones be, dangerous, even to humans? Well, you're right. All sharks have teeth. So technically, they are all capable of biting humans, but only 3 kinds of sharks, the great white, the tiger, and the bull, pose any real threat to humans. The largest shark, the whale shark,
is approximately 50 feet long. While it looks pretty scary, it only eats plankton and small sea animals. The smallest shark is called the spined pygmy shark and is less than 8 inches long. 일단 여러분들이 먼저 확인하실 건 노트 테이킹을 지금 적으셨을 텐데요. 앞에 지금 화면에서 보이는 이 노트 테이킹과 비교를 해봤을 때 본인께 얼마나 차이점이 있는지, 뭐 덧붙여야 될 건 없는지, 빼야 될 건 없는지, 사실 그런 디테일 관계들을 확인해 보시면 좋을 것 같습니다. 자, 우리는 넘어가서 일단 스크립트를 보면서 다시 한번 이 부분들을 짚어보도록 하겠습니다. 자, 먼저 첫 번째 부분입니다. 우리가 첫 번째 단락에서 어느 부분을 잘 들었으면 좋았겠고 그런 부분들에서 어디에서 문제가 출제가 될 수 있었는지를 같이 한번 살펴보도록 할게요. 그래서 그 지문, sharks 방금 들으신 지문을 다시 한번 들어보도록 하겠습니다. Listen to part of a discussion in a biology class. Today, we're going to talk about sharks. First things first. Sharks are among the oldest living animals on the earth. 자, 이 부분에서 우리가 주제를 먼저 잡고 가셔야 되는데 주제는 shark가 된다. 먼저 체크하시고 최상급 나왔으니까 체크하고 And have been 넘어가고. around for over 400 million years. 자, 이런 내용들에서는 그냥 뭐 오래됐다 일 뿐인 거지 수치적인 의미는 전혀 없습니다. They are truly remarkable creatures. 네, 강조 The 들어갔고요. shark is a fish, of course cold-blooded, and breathes through gills. But it differs from other types of fish because its skeleton is composed of flexible cartilage rather than solid, inflexible bone. 자, 이 부분에서 우리가 잡아야 되는 것들 fish이다. 그리고 cold-blooded이다. 그리고 gill 사용해서 호흡한다. 그리고 여기서 다 디테일 문제가 나올 수가 있겠죠. 근데 이것보다 지금 훨씬 더 중요한 건 뭐가 되는 거냐면 but이 여기서 나왔다라고 하는 거고 지금 여기서 비교 대상이 나와버렸다가 지금 중요하게 되는 겁니다. 비교를 어떻게 지금 하고 있느냐? 자, 스켈레톤을 가지고 카를리지가 있는 거지 뼈가 있는 게 아니다. 부분이 나온 거죠. 여기서 비교 문제가 나오게 되겠죠. 이어서 듣겠습니다. So, sharks have unusual flexibility, a real asset in the waters where it makes its home. Actually, this is the reason why sharks were able to survive for such a long time. 자, 여기에서 이제 또 인과관계가 나올 수밖에 없는 거죠. 우리 아까 전에 말했던 뼈가 아닌 연골로 몸이 이루어져 있기 때문에 유연성이 있고 이뿐만 아니고 그렇기 때문에 물속에서 그렇게 오랫동안 살 수가 있었던 것이다 라고 말을 하고 있습니다. 자, 다음 페이지 넘어가서 이어서 듣겠습니다. Now, let's discuss some of the things that are unique about sharks. 자, 그렇죠. First of all, sharks have reasonably good eyesight, and their eyes are well adapted to hunting for food in dim light. However, their sense of smell is much stronger, and the ability to detect smells takes up an astounding 30% of the shark's entire brain. 자, 여기서 잡아야 되는 건 두 가지 특징이 나왔다라고 하는 건데 첫 번째 시력이 좋다. 시력이 좋은 나머지 어두운 곳에서도 사냥을 할 수가 있게 된다. 그런데 두 번째 후각이 아주 예민하다. 그래서 뇌의 30%가 후각에 치중이 되어 있다. 지금 비교를 했습니다. 뭐가 더 좋다? 비교를 했죠. 그렇죠. 여기서 만약에 그래서 문제가 만들어지게 된다면 당연히 이 스멜 쪽으로 문제가 나올 수 있는 가능성이 크게 되는 거고 그게 아니면 두 가지를 비교해라 라고 문제가 나오든지 아니면 두 가지를 다 골라라 라고 하는 또 여기서 투 클릭 문제가 나올 수가 있게 될 겁니다. 다음 페이지 넘어가도록 하겠습니다. With that said, what are we told not to do when we are in the water and there are sharks around? Not to bleed. Okay, true enough. We shouldn't bleed when we are in the water with sharks. What else shouldn't we do? I saw on TV that you should try not to move if you see a shark in the water. 자, 두 가지의 포인트를 학생들이 잡고 있습니다. 교수가 물었던 질문에 대해서 여학생은 피를 흘리면 안 된다. 남학생은 움직이면 안 된다. 라는 포인트 잡아줬고요. 여기서 당연히 디테일 문제가 만들어질 수가 있겠죠. That's right. When you are in the water and there are sharks, you should try your best not to move. 근데 여기에서 지금 교수가 어디에 초점을 가지고 있습니까? 교수는 여기서 블리드에 초점을 가지고 있는 게 아닌 거고요. 무브 쪽에 지금 초점을 가지고 있어요. 그럼 여기에서 관련된 정보에 대해서 조금 더 세밀하게 내용을 얘기해 줄 수 있는 가능성이 늘어나게 되는 겁니다. This is because sharks are equipped with a column of cells called the lateral line that enables them to perceive vibrations in the water. So they are very sensitive to movement. But their most unique and unusual sensory feature is
자, 일단은 여기까지 먼저 한번 들어볼까요? 네, 여기까지 들었다 치고. 자, 그 이유에 대해서였죠. 자, 움직임을 최소화하는 게 중요하다. 움직이면 안 된다라고 그랬습니다. 거기에 대해서 원인을 설명해주고 있는 게 lateral line이라고 하는 것이 있기 때문이라 설명을 해주고 있고요. 자, 이것 때문에 뭘 할 수 있으니까? 그렇죠. 움직임, 옆에서 있는 그런 진동들을 잘 느낄 수가 있기 때문에 너가 만약에 상어 주변에 있는데 너가 움직이면 상어가 너가 어디 있는지 확실하게 알 수밖에 없다는 거예요. 그래서 위험하니까 움직이지 말아라 라는 얘기를 해주고 있는 거죠. 참고로 lateral line이라고 하는 건 측선이라고 우리가 부르게 되는데 상어를 이런 식으로 그림을 그리게 됐을 때 상어 옆선에 나 있는 세포들이라고 보시면 됩니다. 움직임에 아주 민감하기 때문에 그 부분에 있는 세포들이 주변에 있는 움직임을 빨리 너무 확실하게 잡아내니까 움직이지 말자. 그런 얘기를 하고 있었다. 자, 그리고 나서 더 중요한 걸 설명을 해주려고 지금 여기서 하고 있습니다. 다른 게 또 뭐가 나올지 한번 들어볼까요? But their most unique and unusual sensory feature is the ability to sense the small electrical pulses generated by the nervous systems of other animals. 자, 이게 뭡니까? 그렇죠. 다른 동물로부터 나오게 되는 이제 electrical pulse를 느낄 수가 있다. 그러니까 쉽게 말씀드리면 맥박 같은 거라고 보시면 되겠죠. 그런 것들을 느낀다는 거예요. 그 몸에서 나오는 그런 자기장 같은 것들, 전기 맥박 같은 것들을 이 상어는 캐치해낼 수 있는 능력도 가지고 있다. 자, 이게 끝일까요? 학생이 여기에 대해서 무슨 얘기를 꺼내내고 있군요. 학생이 나갔다라고 하는 건 또 새로운 정보가 나올 수가 있다는 그렇죠. 그런 포인트가 되는 거기 때문에 디테일이 나올 것이다. 잘 듣자. 한번 들어볼까요? So sharks are like the perfect hunters? I knew they were dangerous, but I didn't know they had so many adaptations to help them kill other animals and humans. 자, 이 부분에서는 지금 여학생이 그냥 그것에 대해서 상어들에 대해서 자기가 생각하는 내용을 말을 해주고 있었습니다. 완벽한 동물이지 않느냐, 완벽한 헌터이지 않느냐라고 의견을 밝히고 있고요. 거기에 대해서 교수는 Of course, sharks are infamous hunters. You've probably all seen the film Jaws, right? But actually, very few sharks are large enough to do any serious damage to large mammals. And most species eat only small fish and plankton. 그렇죠. 그래서 여학생의 응답에 대해서 일단은 뭐합니까? 동의를 해주고 다른 식으로 말표현을 바꿔줬죠. infamous hunter이라고 말표현을 바꿔줬습니다. 그런 다음에 Jaws라고 하는 영화가 나와버렸어요. 이거 뭡니까? 특수명사죠. 고유명사 영화 이름 나왔어요. 문제가 나올 수 있는 포인트가 되겠죠. 근데 그 영화에서 어떻게 나와 있는지 부연 설명을 해주고 있는데 사실은 이렇다라고 하는 거죠. 뭐래요? 사실 그 영화에선 되게 무서운 동물로 상어가 그려지고는 있지만 사실 그렇다 그렇지 않다? 네, 그렇지 않다. 전혀 위험하지 않다. 쪽으로 지금 설명을 해주고 있다고 보시면 될 것 같습니다. Although movies and books like to make them out to be dangerous predators and man-eaters, fewer than 10% of the 350 species identified by scientists are dangerous to humans. 자, 올도 질문이 나왔어요. 자, 살펴보고 갑시다. 자, 올도 나왔으면 뭐가 나와야 돼요? 주어 동사 나와야겠지. 그리고 뭐 나와? 콤마 나오죠? 그리고 또 뭐 나와요? 네, 주어 동사 나오죠. 화자가 진짜 하고 싶은 얘기는 어디 있다? 위에 있는 거다? 아래에 있는 거다? 네, 여기 아래에 있는 주어 동사가 되겠다. 까지 보시면 되겠죠. 진짜 하고 싶었던 얘기는 뭐예요? 그래서 위험하다, 위험하지 않다? 위험하지 않다. 이 얘기를 지금 계속 반복하고 있는 거죠, 교수가. But I thought all sharks had teeth. So wouldn't even the little ones be dangerous, even to humans? 자, 남학생이 끼어들면서 질문합니다. 새로운 디테일 정보가 지금 나오게 됐고요. 거기에 대해서 학생은 뭐라고 생각하느냐? 그럼에도 불구하고 이빨이라는 게 있기 때문에 상어는 아주 작은 새끼 상어라 할지라도 그렇죠? 위험한 존재가 아니겠냐? 그러니까 교수 의견에 반하는 의견을 지금 하고 있는 겁니다. 거기에 대해서 교수는 또 뭐라고 대답을 할까요? Well, you're right. All sharks have teeth. So technically, they are all capable of biting humans. But only 3 kinds of sharks, the great white, the tiger, and the bull, pose any real threat to humans. 일단은 뭐라고 The 합니까? largest 일단은 뭐라고 합니까? 테크니컬리하게 봤을 때 그러니까 그래 너 말이 맞다 이거예요. 그런 면으로 봤을 때는 정말 위험할 수도 있다. 하지만 내가 내 의견 다시 한번 관철시킬게 뭐라고? 그럼에도 진짜 사람에게 위험한 건 딱 3가지 종류밖에 없다고 지금 여기에서 다 짚어주고 있는 거죠. 그거 외에는 사람한테 그렇게 크게 피해를 주지는 않는다는 겁니다. 결국 교수가 하고 싶었던 얘기는 또 나오고 있는 거예요. 그렇죠? 네, 그렇게 dangerous 하지 않다라고 하는 걸 교수가 계속 반복을 하고 있구나. humans. The largest shark, the whale shark, is approximately 50 feet long. While it looks pretty scary, it only eats plankton and small sea animals.
The smallest shark is called the spined pygmy shark and is less than 8 inches long. 자, 여기에서는 최상급이 나왔으니까 디테일 문제로서 나올 수 있는 포인트가 하나 잡혔다라고 볼 수 있지만 여기서 우리가 더 잡아야 되는 내용은 뭐겠습니까? 당연히 그렇죠. 여기 large shark 설명할 때 it only is plankton and small sea animal 역시나 여기서도 반복을 하고 있는 게 뭐겠습니까? 그렇죠. 역시나 위험하지 않다. 작은 것들만 먹거든이라고 하는 그죠. 여기서의 그 교수의 오피니언이 한 번 더 다시 반복되면서 강조되었다라고 볼 수 있겠습니다. 까지 해서 듣게 되신 거죠. 여러분들 스크립트 이제 같이 한번 확인을 해봤는데 노트 테이킹도 이러이러한 부분들에서 이런 포인트를 잡아가면서 본인이 적으셨었는지 꼭 한번 보시고 아니면 아까 전에 방금 전에 틀어드렸던 것처럼 여러분들이 노트 테이킹 하신 거 있을 거예요. 제 거랑 같이 비교를 한번 해보시면서 필요한 부분들 빠졌던 부분들 다 채워나와 보시기 바랍니다. 자, 이렇게 듣고 이제 문제를 풀어봐야겠죠. 오늘 연습 문제 3문제 준비했습니다. 3문제 빨리 한번 보고 가도록 해보겠습니다. 자, 첫 번째 문제 빠질 수 없는 주제 문제 되겠습니다. 자, 교수가 오늘 무엇에 대해서 말하고 있는가 주제를 묻고 있습니다. 오늘 교수는 상어에 대해서 말하고 있었습니다. 상어라고 하는 단어가 들어가 있어야 되는데 지금 이게 다 들어가 있어요. 그래서 그 정보만 가지고는 부족해졌다. 그럼 뭘 해야 된다? 그 단어가 가지고는 관계성을 찾아놔야지 문제를 풀 수가 있게 되는 건데 A번 보기부터 다 꼼꼼히 한번 살펴보도록 할게요. 자, A번 보니까 characteristics, 특징들 나와 있습니다. 자, 특징 마음에 듭니까? 네, 마음에 들죠. 하지만 지금 연습 문제 같이 풀고 있으니까 D번 보기까지 다 볼 거예요. 자, B번 봅니다. 자, dangers posed by sharks. 자, danger이라고 하는 위험한 특징에 맞추었다는 건데, 자, 위험한 것들이 과연 오늘의 주제가 될 수 있을까? 그건 안 되겠죠. 왜요? 위험한 것에 대해서 나왔습니까? 안 나왔습니까? 뭐 이빨이 있다, 뭐 움직임을 잘 체크를 해낼 수 있다. 나왔어, 안 나왔어? 나왔죠. 근데 그게 주제가 돼야 한대요? 그건 될 수가 없겠죠. 왜냐면 얘는 뭐였어요? 그냥 오늘 디테일 정보였지 이게 주제는 되지는 않기 때문에. 그래서 B번은 안 되고. 자, C번. violent nature 똑같은 거죠. 그렇죠. 오늘 뭐에 맞췄다고? 위험성에 맞췄다고? 아니에요. 교수는 뭐라고 지금 반복하면서 말을 하고 있습니까? 교수는 오히려 이제 위험하지 않다라는 측면이었기 때문에 오히려 이 내용은 이제 반대가 됐다라고 볼 수가 있겠죠. 자, D번 봅니다. The way the sharks smell things. 야, 이거 볼 필요도 없이 뭡니까? 디테일 정보라고 가져가시면 되겠죠. 그럼 정답 하나밖에 안 남고 1번 고르시면 그냥 특징들. 상어라고 하는 것은 이러이러한 특징들이 있구나라고 고르시는 게 가장 근접한 주제에 대한 답이라고 볼 수가 있겠습니다. 자, 두 번째 문제로 넘어가도록 하죠. 자, 두 번째 문제는 why mention 문제 나왔군요. 그죠? 교수가 도대체 왜 언급했냐는 거야. 뭐를? 조스를. 이거 뭡니까? 영화 이름이었습니다. 아까 우리가 스크립트 살펴보면서 한번 짚어드렸죠. 영화 이름 같은 특수한 명사가 나오게 되면 문제가 나올 수 있는 가능성이 커진다. 오늘 상어에 대해서 알려주고 있는데 영화가 나온다면 그럼 당연히 거기서 문제가 날 수도 있다라고 생각하실 수가 있겠는데요. 자, 그럼 왜 언급했을까라고 하는 거죠. 왜 언급했을까요? 아까 교수가 했던 말을 잘 생각해보고 노트테이킹을 지금 보시면서 문제 푸시면 되는 건데 자, 이 영화상에서는 어떤 식으로 상어가 그려지고 있습니까? dangerous 합니까? dangerous 하지 않습니까? 엄청 dangerous 하다라고 했죠. 여기에서 시작으로 교수가 뭐 했던 거예요? 하지만 나는 다르게 생각한다. 그래서 나는 뭐라고 생각한다고 했어요? 나는 dangerous 하지 않다라고 나는 생각한다. 그러니까 교수 의견을 반대로 이 Jaws라고 하는 영화에서는 나왔던 게 Sharks are dangerous라고 하는 거죠. 그래서 이 내용에 부합하는 내용이 있다면 그게 정답이 될 수가 있겠습니다. A번 같이 한번 읽어볼까요? Introduce certain species of shark that he wants to talk about. 자, 몇 가지 종류만 해주려고 뭔 소리 하고 있습니까? B번 Give an example of how sharks are seen as dangerous. dangerous 얘기 나왔습니다. 우리가 찾고 있던 단어 나왔고요. 정답 선택할 수 있겠습니다. C번 To illustrate how sharks use their predatory abilities when hunting. 어떻게 기능들 사용하냐고 뭔 소리 하고 있습니까? 오답. 자, D번 To remind the student of the size and appearance of sharks. 그렇죠. 이런 내용 아예 언급할 필요도 없는 거다는 거죠. 뭐 remind 자체도 여기서 오답되는 단어라고 체크를 해볼 수가 있겠습니다. 자, 3번 다음 문제로 넘어가 볼까요? 자, 교수가 lateral line이라고 하는 것에 대해서 암시를 했던 부분이 있다. 자, 우리가 어떤 암시를 또 여기서 끌어낼 수 있는 거냐? 추론해봐라, 추측해봐라, 암시해봐라 라고 하는 문제 유형 되겠죠. 근데 이 부분에서는 우리가 디테일적으로 내용을 잡았을 때 너무 확실히 잡았었어요. lateral line은 어디 있다? 상어를 이렇게 그렸을 때 이 가운데 있는 것으로서 뭐에 예민하다? 그렇죠. movement가 되겠다.
무브먼트에 매우 민감한 나머지 주변에 너가 상어 주변에 있을 때 움직이면 안 돼 라고 하면서 설명했던 그 부분이었던 거죠. 그래서 이 내용을 가지고 우리가 가장 가까운 내용을 암시, 추론 또는 추측을 했을 때 걸리는 보기가 그 정답 보기가 될 수가 있겠습니다. 자, A번 같이 한번 볼까요? It allows a shark to see its prey. 이거 시각이에요? 시각 아니에요. 움직임이에요. 시각 아니다. B번 It allows a shark to sense a human being moving in the water. Moving, movement. 오케이, 정답 체크. C번 It allows the shark to breathe through gills. 전혀 상관없는 내용 나왔고요. D번 It allows the shark to swim in a circular pattern all day. 오늘 전혀 언급되지 않은 내용입니다. 뭐 볼 필요도 없이 그냥 오답 체크하시면 되겠죠. 그래서 B번 선택하시면 정답, 나머지 다 오답 되겠습니다. 이렇게 해서 연습 문제 3문제까지 같이 한번 풀어봤고요. 오늘 우리가 들었던 질문 sharks였습니다. 자, 앞에 있는 우리 앞 페이지로 다시 한번 넘어가 볼까요? 자, 생물학 지문은 리스닝에 빼놓을 수가 없다라고 말씀을 드렸고 그 중에서 나오는 구조가 하나가 뭐 있다? 스피시스가 언급되고 특징들이 열거가 된다. 근데 그때 나오는 스피시스들 중에서 나왔던 것들이 요러요러한 것들 그 이상으로 정말 많이 있는데 오늘은 예상 문제 sharks 한번 풀어봤다. 이런 구조로 나오게 될 것이고 문제도 이런 식으로 나올 수 있게 될 거니까 이 똑같은 지문이 나온다는 게 아닌 거고 이런 구조로서 다른 생물체가 나오더라도 어차피 단어들 그런 구조들은 같을 수밖에 없어요. 그래서 훨씬 더 쉽게 빨리 예상하면서 듣고 노트테이킹하고 문제 잘 풀어낼 수가 있겠죠. 그래서 오늘 생물학 지문 한번 풀어보게 되었습니다. 자, 이렇게 해서 이번 달 우리 리스닝 문제를 대비해서 풀어봤으면 좋겠는 생물학 지문을 하나 살펴봤는데요. 시험 준비하시는 분들 이 영상 보시고 도움이 많이 됐으면 좋겠습니다. 시험 준비 잘 하셔서 좋은 결과 있으시기를 바랍니다. 수고하셨습니다.